فوجی عدالتیں کیا ہیں اور ان میں عام شہریوں کے خلاف مقدمات کی کارروائی کیسے ہوتی ہے؟ میرے والد کو فوجی عدالت کی طرف سے سزا سنائے جانے کو بھی 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ سماجی کارکن ادریس خٹک کی بیٹی تالیہ خٹک کے ہیں، جن کے والد کو فوجی عدالت نے دسمبر سن 2021 میں ڈرون حملوں سے متعلق زمینی معلومات فراہم کرنے کے الزام میں 14 برس قید کی سزا سنائی تھی۔ ادریس خٹک فوجی عدالت سے سزا پانے والے واحد سویلین شہری نہیں ہیں۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے تحت مختلف نوعیت کے مقدمات میں گزشتہ چند برسوں کے دوران درجنوں سویلین شہریوں کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ تاہم حالیہ دنوں میں 9 مئی کے واقعات کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں میں مبینہ ملزمان کے خلاف مقدمات چلانے کی منظوری دی ہے۔ ایسے میں یہ سوال اہم ہے کہ کسی عام شہری کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمے کی کارروائی کیسے ہوتی ہے اور ان کے وکلاء کو کون سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تالیہ خٹک نے BBC کو بتایا کہ فوجی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے جو اپیل دائر کی ہے، اس کے ساتھ عدالتی فیصلہ موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کے بقول انہیں عدالتی فیصلے کی کاپی ہی فراہم نہیں کی گئی۔ تالیہ خٹک کا کہنا ہے کہ پراسیکیوشن برانچ کے حکام کی طرف سے گزشتہ ماہ ان کے وکیل کو ادریس خٹک کی چارج شیٹ دکھائی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے قریبی عزیزوں اور دوستوں کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والد ادریس خٹک کے مقدمے کو زیادہ نہ اچھالیں اور خاموش رہیں، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ادریس خٹک کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تالیہ خٹک کا کہنا تھا کہ ان کے والد کی گرفتاری کے بعد ان کی فیملی کے افراد شدید مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، کیونکہ وہی خاندان کے واحد کفیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، جہاں انہیں C کلاس میں رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والوں کو جیل میں C کلاس ہی دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور ان کے مطابق ان سے اڈیالہ جیل کے اندر قائم فیکٹری میں کام کروایا جاتا ہے۔ سویلین کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں کیسے بھیجا جاتا ہے؟ واضح رہے کہ اگر کسی شخص پر الزام ہو کہ اس نے فوج کی کمان کے خلاف کوئی بیان جاری کیا یا تقریر کیا، فوج کے ماتحت افسران کو اپنی کمان کے خلاف بغاوت پر اکسایا، اب فوج سے متعلق حساس معلومات کسی غیر ملکی کو دیں، اور اب پھر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کو اقتدار سنبھالنے پر اکسایا، تو اس شخص کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان کے ملٹری ایکٹ میں بھی اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ جبری طور پر گمشدہ افراد کے مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ اصولی طور پر اگر کسی سویلین کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو فوج کی جج ایڈوکیٹ جنرل یعنی جن برانچ کا نمائندہ متوکلہ سیشن جج کو ملزم کی حوالگی کے بارے میں درخواست دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملزم پارٹی کی طرف سے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا جائے تو پھر سیشن جج یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھجوا سکتا ہے، اور وفاقی حکومت سے منظوری ملنے کے بعد متوکلہ سیشن جج ملزم کو فوج کے حوالے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے ذمہ داروں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق پارلیمان نے قرارداد منظور کی تھی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان افراد کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں بھیجنے کی منظوری دی۔ اس لیے جن افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھجوائے گئے تو متوکلہ سیشن جج نے ان کے مقدمات کے حوالے سے وفاقی حکومت سے رابطہ نہیں کیا۔ کرنل ریٹائرڈ انعام کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جب کسی سویلین کا معاملہ فوجی عدالت میں چلا جاتا ہے تو فوج کی پراسیکیوشن برانچ کا ایک افسر ملزم کے خلاف تمام شواہد اکٹھے کرتا ہے اور تمام شواہد کا ریکارڈ ملزم کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو شواہد کا ریکارڈ فراہم کرنے کے 24 گھنٹوں کے بعد اسے اس مقدمے کی سماعت کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصی عدالت 3 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اور اس 3 رکنی ارکان کی سربراہی کرنے والے کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ لیفٹیننٹ کرنل رینک کا افسر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اہم مقدمہ ہو تو پھر جن برانچ کا نمائندہ بھی اس خصوصی عدالت میں شامل کر لیا جاتا ہے۔
मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद उसे अपने दिफा के लिए वक्त दिया जाता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 रोज़ का होता है। फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद मुलजिम को खुद अपने वकील के जरिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए शवाहिद या गवाहान पर जरा करने का हक है। इसके अलावा मुलजिम को अपने दिफा में कोई गवाह या दस्तावेजात भी पेश करने का हक होता है। 7 रोज के अंदर दोनों अतराफ से कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये 3 रुकनी बेंच अपनी राय मुरतब करके कानूनन अथॉरिटी को भेजेगा और ये अथॉरिटी ब्रिगेडियर मेजर जनरल रैंक के अफसर की होगी। इस 3 रुकनी बेंच की राय पर मबनी जो भी फैसला होगा वो खुली अदालत में नहीं बताया जाएगा, बल्कि मुलजिम जिस यूनिट की तहवील में होगा उसको इस सजा के बारे में आगाह किया जाएगा। मुजरिम को सजा से मुताल्लिक आगाह किए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और मुजरिम के पास इस सजा के खिलाफ 40 रोज के अंदर अपील दायर करने का हक होता है। अपील दायर होने की सूरत में मुजरिम की अपील सुनने के लिए एक अदालत कायम कर दी जाती है जिसे कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है और ये अदालत भी मुजरिम की अपील पर 1 हफ्ते के अंदर फैसला सुना देती। कर्नल रिटायर्ड इनाम का कहना था कि अगर मुजरिम की नजरसानी की दरखास्त कोर्ट ऑफ अपील से मुस्तरद हो जाती है तो फिर मुजरिम के पास फौजी अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक होता। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट भी फौजी अदालत का फैसला बरकरार रखती है तो फिर मुजरिम हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हक रखता। वकला को फौजी अदालतों में कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है? फौजी अदालतों में मुतअद्दिद मुकदमात की पैरवी करने वाली वकील ईमान मजारी का कहना है कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल के ट्रायल के दौरान मुलजिम के वकील को उन दस्तावेजात तक रसाई नहीं दी जाती जो प्रोसिक्यूशन को हासिल होती है। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मुकदमात में ऐसा हुआ है कि फौजी अदालत ने किसी मुकदमे का फैसला सुनाया हो तो इस फैसले की कापी या तो मिलती ही नहीं और अगर मिलती भी है तो इस फैसले के खिलाफ अपील करने का वक्त गुजर चुका होता है। ईमान मजारी का कहना था कि फौजी अदालतों में कार्रवाई चूंकि मिलिट्री एक्ट के तहत ही चलती है तो मुतअद्दिद वकला के पास इस एक्ट की कापी भी मौजूद नहीं होती जिसको पढ़कर वो अपने मुवक्किल का दिफा कर सके। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मुकदमात में आर्मी एक्ट की कापी न होने की वजह से वकला अपने मुवक्किल का दिफा नहीं कर पाते तो और सुप्रीम कोर्ट के पास भी आर्मी एक्ट की कापी मौजूद नहीं है जिसका बरमला इजहार सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद जजेस भी खुली अदालत में कर चुके हैं। आम अदालतों और फौजी अदालतों में फ़र्क यह है कि सिविलियन अदालतों में किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त होती है जबकि फौजी अदालतों में मुलजिम और इसका वकील प्रोसिक्यूशन और अगर किसी गवाह को तलब किया हो तो इसको ही जाने की इजाज़त होती है। ईमान मजारी का कहना था कि फौजी अदालतों में जो फौजी अफसरान अदालती कार्रवाई कंडक्ट करते हैं उनकी लीगल ट्रेनिंग नहीं होती और न ही उन्हें कानून शहादत और दीगर कवानीन के बारे में ज़्यादा मालूमात होती हैं, जबकि सिविल अदालतों में काम करने वाले जजेस और प्रोसिक्यूटर्स कानून पढ़कर और लीगल ट्रेनिंग हासिल करके वो इस मकाम पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे फौजी अदालतें आइन के तहत कायम की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में कहा है कि इंतहाई नागुज़ीर हालात में किसी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जा सकता है। BBC ने आम शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात की कार्रवाई और उसके दौरान पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में पाकिस्तान की फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR से भी राब्ता करने की कोशिश की है, ताहम अब तक उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया है। वाज़ेह रहे कि PTI दूल हुकूमत में 29 सिविलियन का कोर्ट मार्शल करने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है। इस दरख्वास्त में सिविलियन के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 29 में से सिर्फ 5 अफराद को वकला तक रसाई की इजाज़त दी गई। जिन 5 अफराद को वकला तक की रसाई दी गई इनमें समाजी कारकुन इदरीस खटक भी शामिल है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत करार दे कि इमरान खान, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने इख्तियारात से तजावुज़ किया और इन तीनों अशखास ने खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किए रखा, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।